Namaskaram. Today we are discussing section 479 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, maximum period for which under trial prisoners can be detained. പല കുട്ടികളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. വിചാരണ തടവുകാരെ എത്ര നാൾ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാം, പരമാവധി എത്ര നാൾ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാം? In the criminal procedure code, this was in section 436. നമുക്ക് തുടരാം. Subsection 1 ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. Where a person has during the period of investigation, inquiry or trial under this Sanhita, that is Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023, of an offence under any law not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishments under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the court on bail. Proviso is there. Provided that where such a person is a first time offender who has never been convicted of any offence in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offence under that law. Provided further that the court may, after hearing the public prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such a person for a period longer than 1/2 of the said period, or release him on bail instead of his bond. Provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offence under that law. Explanation. ശ്രദ്ധിക്കുക. In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. Notwithstanding subsection 2, notwithstanding anything in subsection 1 and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offence or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court. Third subsection, the superintendent of jail where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for release of such person on bail. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാളം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം, അപ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് 436A ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഈ പുതിയ സെക്ഷനായ 479. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഒന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നോക്കൂ. വിചാരണ തടവുകാരനെ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാവുന്ന പരമാവധി കാലയളവ് ഈ നിയമസംഹിതയിൽ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള, പക്ഷേ ആ നിയമത്തിന് കീഴിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷകളിൽ ഒന്നായി വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ, അത് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. ജീവപര്യന്തം തടവ് എന്നുള്ള ആ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ പെടുത്തിയതാണ്. ആ നിയമത്തിന് കീഴിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷകളിൽ ഒന്നായി വധശിക്ഷയോ ജീവപര്യന്തം തടവോ
പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ ഒഫൻസിന്റെ അന്വേഷണമോ വിചാരണയോ നടക്കുന്ന കാലയളവിൽ ആ നിയമത്തിൽ ആ കുറ്റത്തിന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡ് മാക്സിമം ഇംപ്രിസൺമെന്റിന്റെ പകുതി വരെ എത്തുന്ന കാലയളവിൽ ഒരാൾ തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോർട്ടിനെ അയാളെ ജാമ്യക്കാരോട് കൂടിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ബോണ്ടിന്മേൽ മോചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി പ്രൊവൈസോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അത് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് where such a person is a first time offender who has never been convicted of any offense in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offense under that law. മുമ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മലയാളം ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. എന്നാൽ ആ വ്യക്തി ആദ്യമായിട്ടാണ് കുറ്റവാളിയാകുന്നതെങ്കിൽ, മുൻപ് ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ, അത്തരം കുറ്റകൃത്യത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്പെസിഫൈഡായ പരമാവധി തടവിന്റെ മാക്സിമം ഇംപ്രിസൺമെന്റിന്റെ 1/3 വരെ കാലയളവിൽ അയാൾ തടങ്കലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ബോണ്ട് വഴി മോചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. പ്രൊവൈസോ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രൊവൈസോ നോക്കുക. Provided further that the court may, after hearing the public prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such a person for a period longer than 1/2 of the said period, or release him on bail instead of his bond. ഇത് പലപ്പോഴും മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക. കോടതിക്ക് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ കേട്ടതിന് ശേഷവും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട കാരണങ്ങളാലും പ്രസ്തുത പകുതി കാലയളവിനേക്കാൾ നീണ്ട ഒരു കാലയളവിലേക്ക് അപ്രകാരമുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യാം? തുടർന്നും തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് ഉത്തരവിടുകയോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരോട് കൂടിയതോ അല്ലാത്തതോ ആയ പേഴ്സണൽ ബോണ്ടിന്മേൽ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാം? അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ മോചിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് നോ സച്ച് പേഴ്സൺ ഷാൽ ഇൻ എനി കേസ് be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense under that law. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെയോ വിചാരണയുടെയോ കാലയളവിൽ അപ്രകാരമുള്ള ആളെ യാതൊരു സന്ദർഭത്തിലും ആ നിയമത്തിന് കീഴിൽ ആ കുറ്റത്തിന് എത്രയാണോ മാക്സിമം ശിക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ആ ശിക്ഷയുടെ പരമാവധി കാലയളവിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ കാലയളവിലേക്ക് തടങ്കലിൽ വയ്ക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആ കുറ്റത്തിന് മാക്സിമം പനിഷ്മെന്റ് 10 വർഷമാണെങ്കിൽ ആ 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ തടങ്കലിൽ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി അതിന്റെ വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട്. In computing the period of detention under this section for granting bail, the period of detention passed due to the delay in proceeding caused by the accused shall be excluded. ഈ വകുപ്പിൻ കീഴിൽ ജാമ്യം നൽകുന്നതിലേക്കായി തടങ്കലിൽ വെച്ച കാലയളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ നടപടികൾക്ക് പ്രൊസീഡിംഗ് പ്രതി ഉളവാക്കിയ കാലതാമസം മൂലം തടങ്കലിൽ കഴിയാൻ ഇടയായ കാലയളവ് ഒഴിവാക്കണം. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഈ 2 സബ്സെക്ഷൻ പുതിയതാണ്. ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയിൽ ഇത് പുതിയ സബ്സെക്ഷനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. നോട്ട്വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിംഗ് എനിത്തിങ് ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ 1 ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റ് ടു the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on
ബെയിൽ ബൈ ദി കോർട്ട്. സബ്സെക്ഷൻ 1 അതെ അല്ലേ, എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ 3-ാം അവസ്ഥ തേർഡ് പ്രൊവൈസോ അതിന് ഒന്നിലധികം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലോ ഒന്നിലധികം കേസുകളിലോ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഇൻക്വയറി ഓർ ട്രയൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കോർട്ട് അയാളെ ജാമ്യത്തിൽ വിടാൻ പാടില്ല എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് പുതിയൊരു സബ്സെക്ഷനാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ലാസ്റ്റ് തേർഡ് സബ്സെക്ഷൻ, ദ സൂപ്പറിൻറ്റൻഡന്റ് ഓഫ് ജയിൽ where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സബ്സെക്ഷൻ 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാലയളവിൻ്റെ പകുതിയോ 1/3 ഭാഗമോ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പ്രതിയെ ഡീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജയിൽ സൂപ്രണ്ട്, ആ ജയിലിലെ സൂപ്രണ്ട് അതാത് സംഗതി പോലെ അത്തരം വ്യക്തിയെ ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നതിന് സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കോർട്ടിൽ രേഖാമൂലം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്രയുമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും നേരം ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട്. നമസ്കാരം.